सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरों का प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल तकरार दी। जी हाँ, कहंदे ने कि तकरार जदों रुके ना वधी जावे तां फिर नुकसान वाले पासे नूं लै जांदी है या फिर अगले स्टैप दे उत्ते गल पहुंच जांदी है। ते जिहड़ी तकरार दी असीं गल कर रहे हां, इह सरकार ते राजपाल दे विचाले है। संविधानिक अहुदे ने एक पासे लोकां दे वल्लों चुने हुए मुख मंत्री ने जो जिक्र करते हैं कि मैं लोकां वल्लों चुनिया होया है, तां दूजे पासे राजपाल ने जिन्हां नूं अपॉइंट केंद्र दी सरकार करदी है। तां कुल मिला के तकरार इनडायरैक्टली तुसीं कह सकदे हो कि पंजाब सरकार वर्सेस केंद्र हो रही है। मुद्दा एक तो बाद एक राजपाल दे वल्लों चुकिया जा रहा है। हाल ही दे विच अज ये चर्चा क्यों है? इस करके चर्चा होनी जरूरी है कि बाकी अजिहा कुछ हो रहा है जो राजपाल नूं दस्सिया नहीं गया, जो दसना जरूरी सी कि बाकी ही राजपाल नूं दसना जरूरी भी सी कि नहीं सी। संविधान की कहंदा उस दे उत्ते भी गलबात होवेगी। दरअसल होया की है, राजपाल साहब एक चिट्ठी लिखते हैं पंजाब सरकार नूं, मुख मंत्री नूं, ते कहंदे ने कि मेरे को बहुत सारियां कंप्लेंट्स पहुंचियां ने ते दसो कि जिहड़े प्रिंसीपल भेजे गए 36 प्रिंसीपल फरवरी दे विच ही जाके आए ने सिंगापुर, कि उन्हां दी चोण किवें होई, किवें तुसीं तय किया कि जिहड़े 36 प्रिंसीपल्स ने कौन होणगे, पंजाब दे किहड़े-किहड़े इलाके तो होणगे। दूजा पॉइंट कि उन्हां दे उत्ते खर्चा कितना आया, आण जाण दा, ट्रैवलिंग दा, ट्रेनिंग दा, वो भी सारा कुछ दसो। एक तो प्रिंसीपल वाला पूरा मुद्दा हो गया, पर राजपाल इत्थे रुके नहीं। राजपाल ने अपनी चिट्ठी दे विच वख-वख मुद्दों का जिक्र किया। इन्हां दे विच जो चेयरमैन लगाए गए उन्हां दा भी जिक्र भी सी, जवंदा दा। उस तो बाद IPS कुलदीप चाहल का जिक्र भी सी कि उन्हां नूं तुसीं जलंधर भेज दिता, प्रमोशन भी दे दी। नाल-नाल राजपाल ने वख-वख जिहड़ियां चिट्ठियां समय-समय ते भेजियां गईयां सी उसनूं लैके सवाल चुके कि तुसीं मेरियां चिट्ठियां दा जवाब दे ही नहीं रहे। CM नूं कह रहे हैं, पंजाब सरकार नूं राजपाल कह रहे हैं। ये चिट्ठी सामने आउण दी देर सी, थोड़ी देर बाद, ज्यादा समय नहीं लग्या, मुख मंत्री ने ट्वीट किया। ये बार पलटवार बड़ी जबरदस्त और बड़ी तेजी दे नाल हुंदा होया नजर आया। मुख मंत्री ने ट्वीट कर दिता ते कह दिता कि मैं तुहानूं नहीं जवाब देना, मैं लोकां नूं जवाब देना है जिन्हां ने चुन के मैनूं भेजिया है ते मुख मंत्री बनाया है। हुण संविधान दे मुताबिक तो यह बहुत क्लीयर है कि लोकां ने चुने हुए मुख मंत्री ने, कि बाकी उन्हां दी जवाबदेही लोकां नूं तां हैगी है। अज इस मुद्दे उत्ते ही असीं गल करांगे। पर दूजे पासे पॉइंट यह भी है कि जो राजपाल ने वो भी संविधानिक अहुदा है, बहुत पावरफुल उन्हां नूं कहा जांदा है। बेशक साडे देश दे विच संविधान दे मुताबिक राजपाल ते राष्ट्रपति नूं रबर स्टैंप दे नाम दे नाल भी जाणिया जांदा, तां इस दे उत्ते भी चर्चा होएगी। दरअसल बहुत सीधा जिहा सवाल अज यह है कि यह लक्ष्मण रेखा लंघ कौन रहा है? कि CM लंघ रहे हैं कि जवाब नहीं दिंदे, CM लंघ रहे हैं कि उन्हां दे वल्लों कोई जानकारी नहीं दी जाती, CM या सरकार दे वल्लों, या फिर राजपाल कि हर मुद्दे दे उत्ते उन्हां नूं जवाबदेही जरूरी है कि राजपाल हर मुद्दे उत्ते आके जदों गल करदे ने, चाहे वह इजलास का मुद्दा हो, चाहे वह प्रिंसीपलों का मुद्दा हो, या राजपाल जदों सरहदी खेतर दे विच जाके जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दौरा करते हैं कि उन्हां दे वल्लों दखल समझा जाए या दखल का जिक्र किया जाए। खैर इस मुद्दे उत्ते ही चर्चा होगी, चर्चा करांगे कि लक्ष्मण रेखा लंघी किस। शुरुआत दो तस्वीरों के नाल करन जा रहे हैं। एक तस्वीर मुख मंत्री दी, दूजी तस्वीर राजपाल दी। और यह चिट्ठी वाला पूरा घटनाक्रम कुछ ही मिनटां सकिंटां दे विच तुसीं कह सकते हो कि वार पलटवार हो गया। तो 15 दिन की डेडलाइन दे दी गई राजपाल दे वल्लों। तो दूजे पासे 15 दिन तो बहुत दूर सी और कुछ ही मिनटां बाद CM ने ट्वीट भी कर दिता। और CM ने अपने ट्वीट दे विच यह भी लिख दिता कि मैं तुहानूं जवाब दे नहीं हाँ और मैं लोकां नूं जवाब दे हाँ। राजपाल कह रहे हैं कि तुसीं तां मेरी चिट्ठियां दा जवाब दिंदे ही नहीं। तो हुण की कुछ कहा जा रहा दोवें धिरां दे वल्लों, एक पासे गवर्नर ने, एक पासे मुख मंत्री ने, की कुछ कहा जा रहा वो भी ग्राफिक्स के जरिए असीं तुहाडे तक पहुंचाउण दी, तुहानूं समझाउण दी कोशिश करते हैं कि आखिर दोवें धिरां दे वल्लों कहा की कुछ जा रहा है। स्क्रीन के उत्ते आएगा तुहाडे। राजपाल कह रहे हैं कि जिहड़े ट्रेनिंग के उत्ते भेजे गए प्रिंसीपल ने उन्हां दे उत्ते सवाल चुके ने। सवाल पूछा कि किस आधार के उत्ते प्रिंसीपलों की चोण कर ली गई, ये राजपाल ने पूछा। उन्हां दे सवाल ने प्रिंसीपलों के सिंगापुर दौरे के उत्ते कितना खर्च आया, तुसीं मेरे नाल जानकारी साझी करदे ही नहीं, तुसीं मेरियां चिट्ठियां दा जवाब नहीं दिंदे,
ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਲਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੇਜ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ। 21 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ, 23/11/2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਯਾਨੀ ਨਵੰਬਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੀਐਮ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝੋ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਟਵੀਟ ਮੈंने ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗਵਰਨਰ ਵਿਲ ਐਕਟ ਔਨ ਦਾ ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਬਾਈ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਦੋਨੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਾਜ ਠੀਕ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਚਿੱਠੀ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵਰਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਰੀਤ नहीं पा रहे हो। और बीजेपी की यही, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं कर रहे, अपने विम्स एंड फैंसीज की तरह काम कर रहे हैं, तो इसके बहुत बड़े मायने, क्योंकि नो डाउट आप चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने संविधान के मुताबिक नियमों के मुताबिक काम करना। तो जो ओपनिंग वर्ड्स हैं जो गवर्नर साहब के, उसमें उन्होंने लिखा है कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं हो रहा। बहुत बड़े घपले होने के संकेत जो है, जो एलिगेशन उन्होंने आज लगाए हैं लेटर में, उनका जो बीच में से पता चल रहा है। जब गवर्नर साहब ये कहते हैं कि जो ऑफिशियल मीटिंग्स हैं उसमें नवल अग्रवाल जैसे आदमी क्यों बैठते हैं, तो ये बात बहुत गंभीर है। आपकी ओथ ऑफ जो उसकी सीक्रेसी की ओथ है, ऑफिस का भेद गुप्त रखने की जो कसम आपने खाई थी, गवर्नर साहब ने खाई थी, वो उसके बारे में पूछ रहे हैं।
ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਤ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗਵਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂਡੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 167, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੋਮੀਨੀ ਹੈਗਾ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਫੀਲਡਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, 30-35 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰੌਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਓਐਸਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਗਵਰਨਰ ਸੈਕਟਰੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਯੂ ਆਰ ਨੋ ਬੋਡੀ ਟੂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਇਨ ਮਾਈ ਸਟੇਟ and you can't make these kind of stupid recommendation or super advisory or supervisory people to। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ।
ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਫੜ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵਰਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਕਿ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਲਡ ਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਲਗਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਹਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਰੋਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੂਲ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਟੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਟੀਚਰਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ? ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਸਕੋ ਭੇਜ ਦਿਆ, 36 ਟੀਚਰ ਭੇਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 36,000 ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ। 36,000 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 36,000 ਟੀਚਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਭੇਜੋਗੇ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੇਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸਪੀਚ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਚ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਕਸਪੰਜ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੈਂਡੇਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੋਂਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਟੀਚਰਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ, ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਂਕੜੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਇਹ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਵੈਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਨਾ ਗਵਰਨਰ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਬ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਕਿਪ ਕੀਤੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਏਜੰਡੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸੁਲਝਾ ਲਓ, ਸੁਲਝਾਓ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ? ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਨੀ ਹੋ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਰਨਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਵਰਨਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਵੈਸੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਐਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਕੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭੋਗੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੂਜ਼ ਬਾਲ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਏ ਲਊਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਮਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਨ ਟੇਬਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੂਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ, ਇੱਕ ਈਗੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਕੋ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 90 ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬਣੋ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, 36 ਟੀਚਰਸ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, मैं सच्ची कह रहा प्रेडिक्शन करता है बड़ी जल्दी ये मोहल्ला क्लिनिक में मुझे ऐसी खबर आ गई, इसमें मुझे ऐसे खबर आ गई, स्कूलों के क्लासरूम में मुझे ऐसे खबर आ गई। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੋ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਚ? ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਲਿਸਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇਖੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਖੇਤਰ ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਫਸੂੰਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੰਗੀ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਏਗੀ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਚ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਡਿੰਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ valid ਕਰੋ। point And ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਗਵਰਨਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਹੈਗਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ। ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 167 ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 167 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦੇਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਲੌਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇ ਦੇਣ। ਬਟ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਰੱਖੇ ਗਏ। 167 ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਆਨਸਰ ਔਰ ਨਾਟ ਟੂ ਆਨਸਰ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਕਲੌਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਂ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਹਿਬਾਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਵਟ ਮੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਨ ਇਟ ਬੀ ਡਨ? ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਗਿਵ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਮਦਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ that holds the office during the pleasure of the governor of Punjab, they must know it। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਜਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਸਹੁੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਕਹਿਣ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅਸਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਓਵਰ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਿੰਗ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਾੜ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਓ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਫਾਰ ਦੀ welfare and for the people of the Punjab. He is not asking something which is not related to Punjab. ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ that discretion again is supposed to be used judiciously। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਨੋ ਨੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਆਰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਟੂ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਯੂ ਆਰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਟੂ ਦੀ ਪੀਪਲ, ਔਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਕਾਲ, ਟੇਕ ਅ ਡਿਸੀਜਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਸਲੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦੋਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਮੀਨਸ ਗਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ 20,000 ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 20,000 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 20,000 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। 500 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 1600 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 20,000 ਸਕੂਲ ਨੇ, 20,000 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 20,000 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 36 ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਜੀਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਡੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਡਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਡਾਂਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣੇ ਆ ਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਣੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੰਗਣਗੇ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 167 ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਿਓ। ਆਰਟੀਕਲ 167 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, 3 ਕਲੌਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਗਣ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ, ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਗਣ, ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਸਾਊਥ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਹਟਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਟਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਜੋ ਡਰਾਮੇ ਹੋਏ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟਡ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ।
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਜਾਣੇਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕ ਚੱਕਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੱਕੇ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਡੀਜੀਪੀ ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਰਹੇ ਸਰ, ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਵੋ, ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂਡੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ 10th 12th ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭੇਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੇਜੀ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਤੱਵਯ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਤੱਵਯ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਗੀ? ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਰਾਹ? ਦੇਖੋ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੀਇੰਗ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹਾਂ। ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਨੋ ਕਿ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਬਾਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਈਪੀਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੋਚ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ। ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਭੁੱਲਰ ਜੀ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਹੋਮੇ ਦੀ ਬੋ ਅਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਲੱਦ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਕਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੀਐਮ ਚੱਲ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਐਮ ਜਦੋਂ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਫੇਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਈਗੋ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹਉਮੈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਾਈਏ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਔਰ ਸੀਐਮ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਅਬਾਬ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਏਗਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ। ਸਰ ਰੁਕੋ, ਹੂ ਇਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ? सुन लो, मोदी जी कहते हैं हिपोक्रेसी की सीमा होती है, राहुल जी कहते टाटा गुड बाय। तुसी दो बादल जी ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਉન્નਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ।